وشفينا وإنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى محمد وعلى وصوله وفروعهم ثم إلى الإمام محمد بن البصيري رضي الله عنه وجميع أولياء أصولها مشتهين في الكتاب قراءة وشرحا ونظما خصوصا مروج حفظ بحسن المحمود وحسن الحسني وباب خليفة حدوان أن الله يغفر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. halaman 23 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه يا خير من يمن عفونا ساعته سعيا وفوق للأينق الرسم صلى الله عليه ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في داج من الظلم صلى الله عليه وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا تدرك ولم ترمي صلى الله عليه وقدمك جميع الأنبياء بها
والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وأنت تخترق السبعة بق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شهوا لمستبقين من الذنوب ولا غرقا لمستديم صلى الله عليه خافت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع للمفرد العدد صلى الله عليه كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسير أي مكتتب صلى الله عليه فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل بقدر ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليه اللهم صل على محمد
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبات أجفالا وفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي ودوا الفرار فكادوا يربطون به أشلاء سالت معا إقبالي والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بالليالي للأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل إلى لحم العيد قارئ يجر بحر خبيث فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتزمي بكل منتبه لله متسب يسطو بمستوصل للكفر مصطلب حتى وجد عن طريق وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلا تيتم ولم تئمي هم الجبال فاسأل عنهم صديمهم مدارا منهم في كل مستجب وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهامي للوخم المصدر بيدهم بعد ما وردت من العيد كل مسود لمبي والكاتبين بصبر الخط ما ترك أقلامهم
حفا جسم غير منعجم شكي السلاح له سمات ميزهم والورد يمتاز بالسمام نسالم تضيء إليك رياح النسر نشره فتساب الزهر في الأكمال كل كبير كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الحزن لا الحزن ترك قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والموهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجلها تجدي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في عرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجبي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان الخاصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأليف في اليوتيوب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام
الشيخ عبد الصمد البلبلي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. Halaman berapa ya? 138. Sampai 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada malamnya ya. Dikatakan di sini bahwasanya dan hendaklah engkau pada ketika yang demikian itu. Ya, mundur satu baris ya. Dan hendaklah engkau pada ketika yang demikian itu, yaitu di hari Jumat, atau ketika dia di masjid mulai habis Jumatan sampai maghrib atau sampai asar, sungguh-sungguh minta doa kepada Allah. Ya, sungguh-sungguh minta doa kepada Allah. Serta khusyuk dan khudu. Ya, di antara adab hati, adab batin ketika berdoa, yaitu hadir hati. Hadir hati ini artinya apa? Artinya ketika Anda meminta kepada Allah, minimal Anda pahami apa yang Anda minta itu. Kalau memang Anda nggak paham, contoh dapat amalan doa, tapi nggak paham, minimal di hati Anda niat minta semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhi dari musibah dunia akhirat. Karena semua isi doa intinya di situ. Semua isi doa isinya di situ. Ya. Cuman ini minimal. Ya, kita harus naik terus. Dan ada hadir hati, artinya tidak mikir yang lain. Disebutkan bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta diajari Ismullah al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, walaupun di situ hilaf, ada yang mengatakan kalimat Allah, ada yang mengatakan nama yang paling agung itu ya Hayyu ya Qayyum, ada yang mengatakan ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya, karena Nabi bersabda pernah di dalam ayat kursi terdapat Ismullah al-A'zam. Sehingga dalam hal ini Nabi Musa ngajari dia, yang disebutkan dalam hadis, Allah memiliki nama Allah yang paling agung, nama yang teragung, yang barang siapa meminta dengan nama tersebut, maka Allah akan kabulkan hajatnya, walaupun itu menurut dia mustahil. Ya. Sehingga orang ini minta sama Nabi Musa, diajari sama Nabi Musa. Sudah berlalu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Balik lagi orang ini kepada Nabi Musa dan mengeluh ke dia, Nabi Musa, aku ini dari dulu berdoa setelah engkau kasih itu 5 tahun nggak kunjung baik keadaanku, tetap fakir aja. Maka Nabi Musa malamnya munajat pada Allah, ya Rabb, bulan hamba engkau meminta kepada engkau dengan nama engkau yang paling agung. Seandainya dia minta aku kasih ya Rabb. Tapi aku nggak punya, yang punya engkau. Artinya ini Nabi Musa ini Masya Allah memang kalau untuk kita doa kayak gitu nggak boleh itu. Nah, kalau Nabi Musa ini istilahnya karena sering mukalamah pada Allah dan sisi jamalnya Allah itu lebih dominan, sehingga beliau itu kayak berani. Seandainya dia minta aku ya Rob, aku kasih, tapi aku nggak punya. Dia minta kepada engkau. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, seandainya dia minta kepadaku sekali aja, tapi hatinya hadir, waktu doa itu hatinya hadir, aku kasih.
Masalahnya tiap dia berdoa, dia mikir kambingnya. Tiap dia doa, dia mikir kebunnya, ininya. Jadi ngawang itu. Yang didoa apa, ngelamunnya kemana. Sama kayak Anda, ditanya orang ngemis. Dia gini sambil main HP. Coba Pak, kasih aja. Kita mau ngasih malu ini nggak benar-benar ini mintanya. Sambil noleh-noleh, cepet kasih. Nggak fokus, hati dia nggak fokus. Sehingga nggak Allah kasih. Dari sini al-khusyuk wal khudu itu syarat untuk seseorang diterima. Ya. Dan kemarin telah kita bahas beberapa adab doa, adab batin ya. Jadi doa itu ada adab zahir, ada adab batin. Adab zahir kayaknya pernah saya bahas, tapi dapat kita ulangi karena ada babnya. Adab zahir seperti berwudu, menghadap kiblat, ya. Kemudian dalam keadaan suci, ya. Kemudian menutup aurat ketika doa itu. Kemudian mengawali dengan hamdalah dan sholawat serta menutup dengan hamdalah dan sholawat. Kenapa kok hamdalah? Ya, karena Nabi pernah bersabda, afdhalud doa alhamdulillahirabbil alamin. Paling afdhalnya doa alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir doanya orang ahli surga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Adapun kenapa diawali dengan hamdalah, itu diambil dari ayat Fatihah. Para ulama mengatakan adab berdoa itu Allah titipkan dalam Fatihah. Bismillah dulu, baru hamdalah, baru memuji Allah, mengagungkan Malik Yaumiddin, itu Ar-Rahmanir Rahim, termasuk muji. Karena muji itu habis hamdalah kan banyak tuh pujian. Lakal hamdu ya Allah, macam-macam. Lakal hamdu atau. Baru kemudian setelah itu i'tiraf, pengakuan. Apa pengakuan? Kita ini lemah dan butuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau juga kami minta tolong. Artinya apa? Saya butuh pertolongan. I'tiraf, ngakui dirinya ini nggak punya apa? Baru ihdinas siratal mustaqim. Karena itulah setiap baca Fatihah sunnah baca amin. Dan sunnah tidak nyambung amin dengan Fatihah, agar orang tidak mengira amin masuk surat Fatihah. Sehingga dalam sholat itu disunahkan saktah, diam sejenak sebatas nafas. Ada 6 tempat ketika kita berdiri dalam sholat, 6 tempat kita sunnah diam. Ya, pertama adalah mulai dari takbir ihram dengan iftitah. Allahu Akbar. Baru kabiro walah kasiro. Jadi langsung Allahu Akbar kabiro. Takbir itu saktah dulu, diam sejenak. Kalau dalam ilmu tajwid, saktah itu diam tanpa nafas. Beda dengan waqaf ya. Waqaf itu diam tapi nafas. Kalau dalam sakta itu diam tapi tanpa nafas. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu dalam juz amma kalau enggak salah. Sehingga dalam hal ini kayak idhar. Kalau Anda sambungkan kalla barrona, tidak boleh. Bacaan Imam Hafiz, imam kita dalam tajwid itu Imam Hafiz. Ya, murid daripada Imam Asim. Imam Asim termasuk 7 ahli qiraat yang terkenal. Ya, itu sakta. Di antaranya juga dalam surah Al-Kahfi itu, ya. Apa surah Al-Kahfi itu? Ada yang apa? Saktanya di mana? Iwaja qayyima, itu. Jadi nggak boleh baca iwaja qayyima, harus ada sakta. Iwaja qayyima tanpa nafas. Kalau nafas berarti waqaf, ini bukan. Dan sakta dalam surah Al-Quran kalau nggak salah 4.
Oh enggak, 4, 5 aja nih. Itu saktah. Nah, di dalam sholat ada 6 saktah. Pertama antara takbir ihram dengan iftitah. Yang kedua iftitah dengan ta'awud. Ya. Wa ana minal muslimin. Nafas dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga ta'awud dengan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nafas. Baru bismillahirrahmanirrahim. Dengan Fatihah maksudnya. Yang keempat ya Fatihah dengan amin. Nah, ini yang kita bahas. Waladhdallin. Nafas dulu. Amin. Walaupun Anda jadi imam, jadi makmum, bahkan kata ulama walaupun di luar sholat, ya, misalnya membaca musabbihat yang 7 surat, 77 itu istilah sholat Jumat. Waladhdallin amin. Waladhdallin amin. Sunnahnya. Kemudian dari amin yang kelima antara amin dengan surat. Sunnah saktah. Ini selain imam. Kalau imam lama diemnya. Kenapa? Karena ngasih waktu makmum baca Fatihah. Bukan saktah, tapi baca dia selama makmum baca Fatihah. Kalau amalan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Rotib, itu beliau ketika jadi imam diem antara amin dengan surat, itu beliau membaca ayat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya, itu baru kemudian baca surat. Hanya tidak harus nunggu selesai Fatihah makmum, tidak harus. Yang penting ada jeda antara afdolnya ya nunggu hampir selesai baru Anda baca surat. Tapi nggak boleh nganggur, imamnya nggak boleh nganggur. Kalau nganggur dia bisa ngelamun, nggak boleh karena setan itu bergerak di gerakan di aliran darah. Kalau kita diem, apa diem, nggak baca, nggak dengar bacaan imam enggak, baca Anda, nah si setan masuk. Jangan ngasih kesempatan mereka untuk masuk ke pikiran kita. Ya. Nah, baru kemudian yang keenam antara surat dengan takbir rukuk. Ya. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Baru. Nah, itu 6 saktah. Yang dalam hal ini adab secara batin, secara zahir seperti itu. Ya. Kemudian adab yang zahir juga itu menengadahkan tangan. Ya. Bisa gini, bisa gini. Ya. Kalau dalam keadaan genting atau habis wudu, angkat tangan. Disebutkan Nabi SAW ketika perang Badar, sahabat mengatakan Ra'aitu Rasulullah yarfa' yadayhi hatta yura bayadu ibtaih. Aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan putihnya kedua ketiak beliau, menunjukkan tinggi. Nah, dan itu disunahkan ketika genting. Yang kedua ketika habis wudu. Habis wudu doanya bukan ini tinggi. Ya, habis wudu sunnah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kemudian sunnah untuk mengusap wajah ketika Anda selesai wudu. Bahkan disebutkan kata ulama, hadis mengusap wajah selesai sholat, selesai doa itu hampir mutawatir secara makna. Doa di sini Nabi ngusap wajah, di sini ngusap wajah. Hampir setiap keadaan. Dan itu sahabatnya ratusan ribuan yang meriwayatkan. Ya, sehingga dalam hal ini terkumpul kekuatan hadis ini bukan cuma sahih tapi mutawatir makna. Secara makna dia mutawatir. Nah, termasuk doa adalah sholat. Karena itulah sunnah orang habis salam mengusap wajahnya. Ya.
sambil membaca di antara doanya, Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dariku kesumpekan dan kesedihan. Terus sampean baca itu 5 kali sehari, nggak sumpek lagi, Pak. Nggak sumpek lagi. Ya, Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Masya Allah. Doa Nabi itu semua untuk kebaikan dunia akhirat. Ya. Nah itu adab secara dohir. Adapun yang batin, adab batin pertama husnudzon, prasangka baik, Allah pasti ngabulkan. Kadang-kadang orang itu ya merasa jenuh doa karena nggak dikabul-kabulkan. Akhirnya nggak doa lagi lama, nggak dikabulkan, kelamaan. Jangan. Allah Ta'ala akan memberi doa apa yang Anda panjatkan di waktu yang Dia tentukan, bukan yang Anda inginkan. Kenapa? Karena garis takdir itu sudah diatur. Apakah Anda ingin Allah merubah skenario-nya gara-gara doa Anda? Sehingga dalam hal ini nikmati apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Doa orang-orang soleh itu bukan pengen terkabul hajat, tapi karena ini perintah. Itu aja. Kenapa berdoa? Ya karena ibadah. Karena ini ibadah saya berdoa. Enggak punya hajat. Allah sudah tahu hajat saya, apa yang saya minta. Allah sudah ngerti hajat saya. Apa yang saya minta? Itu mereka. Kalau kita kan enggak. Kita doa kita karena punya hajat. Enggak ada hajat yang enggak doa kan gitu. Karena itulah mereka ini terus-menerus dalam keadaan berdoa. Ya, berdoa terus-menerus walaupun dalam keadaan nyaman. Fisarro wal dorro, dalam keadaan suka maupun duka tetap berdoa. Waktu suka apa doanya? Ya doa untuk kelanggengan. Langgengnya nikmat yang ada pada Anda itu perlu Anda doakan. Karena nggak ada jaminan itu doa bisa langgeng, itu nikmat bisa langgeng. Ini doa. Nah, sehingga dalam hal ini itu ada yang pertama husnudzon, yang kedua merasa fakir pada Allah Ta'ala. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya pemberian itu hanya untuk yang butuh. Kalau butuh Allah kasih. Nah, menghadirkan hati yang butuh ini perlu dilatih. Perlu melatih. Hati butuh itu perlu sampean latih. Kalau orang nggak bisa melatih, Allah paksa dia untuk terlatih. Apa? Dikasih musibah, kasih masalah. Akhirnya mau kamu butuh sama Allah. Jadi masalah itu ya surat cinta itu ya dari Allah agar kita merasa butuh terus. Belum selesai urusan ini, muncul lagi urusan baru. Ini baru kelar, masalah yang lain datang lagi. Ya. Dan semua orang pasti kena itu, pasti kena. Semua orang pasti demikian. Kenapa? Karena kita hamba. Gak jauh-jauh, kita semua ini diciptakan oleh Allah. Apakah ada yang pesan, saya mau wajahnya kayak gini ya, saya mau tingginya kayak gini? Gak ada. Semua sudah Allah tulis. Nah sama seperti itulah apa yang Allah tuliskan untuk kita sama. Dan semua pasti punya masalah masing-masing. Yang paling hebat ketika dia masih bisa tersenyum pas banyak masalah. Ya bagaimana? Alhamdulillah. Dalam berat betul itu Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu berarti orang yang yakin bahwasanya Allah pasti memberi solusi. Pasti ngasih solusi. Tenang saja. Ya, tinggal waktunya aja. Waktunya Allah yang ngatur. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Yaitu memperbaiki ibadah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Waliyastajibu li waliyu'minu bi." Hendaknya mereka mengijabahi ajakanku dulu. Kita mau Allah ijabah, ya ijabahi dulu perintah Allah. Anda turuti, larangan Allah Anda tinggalkan, itu ijabah namanya. Baru kita diijabahi.
setelah kita mengijabahi apa yang Allah tuntut dari kita. Ya, kita ini kalau doa pengen diijabah, tapi perintah Allah kita nggak mengijabahinya. Padahal aturannya itu sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Dengan syarat apa? Waliyastajibuli. Hendaknya mereka mengijabahi ajakanku dulu, ajakin. Nah, kita nggak tahu apa ajakan Allah, Ustaz. Hadir majelis, Anda akan tahu ya apa ajakan Allah. Ketika Anda hadir majelis, itu Anda akan tahu, oh ini ajakan Allah yang harus saya ijabah dulu. Baru Anda dapat ijabah dari Allah Ta'ala. Ini sudah rumus hidup. Orang yang nggak ngerti rumus ini, dia akan terpontang-panting, bingung. Sehingga sampai terucap, saya harus bagaimana ya Allah. Kenapa? Karena dia nggak butuh, nggak punya jalan keluar. Jalan keluarnya ada di Quran. Semua rumus itu ada di Al-Quran. Masalahnya kita tidak mau mentelaah. Kita jadikan Quran sebagai ajang hafalan, ajang lomba, ajang bagus-bagusan suara, ya bagus, tidak apa-apa, daripada gak pernah baca. Gitu. Cuman bukan itu intinya. Quran ini didalami, ditelaah. Dari situ akan muncul mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad dari situ. Karena para ulama sepakat, paling besarnya mukjizat Rasul bukan belah bulan, bukan keluarnya air dari jari jemari, bukan hewan yang bisa bicara dengan beliau, bukan pepohonan yang beliau panggil langsung lari pohon-pohon itu ke beliau, bukan. Walaupun itu mukjizat, tapi bukan itu yang paling besar. Apa? Al-Quran. Cuman sayangnya kita memperlakukan Al-Quran ini dolim. Kita ini dolim pada Al-Quran. Kenapa? Karena tidak kita perlakukan Al-Quran sebagaimana perintah Allah. Apa perintah Allah? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mau mentadabburi isi Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah kunci? Lain Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Inilah suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatih, agar mereka umatmu mentadabburi ayat-ayatnya. Ini tujuan Quran diturunkan. Cuman kita mama bacanya kadang-kadang cuman Ramadan. Itu pun baru latihan baca Ramadan. Selesai lancar sudah dekat Syawal mulai lancar. Habis hari raya tutup lagi taruh lemari, gak keluar 11 bulan. Ya mogok lagi, macet lagi bacanya. Jangan demikian, kita dolim. Dan nanti Nabi Muhammad akan mengadukan kesalahan kita pada Allah Ta'ala dengan nas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata nanti Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya Rabb, ya Allah, inna qawmi, kaumku, umatku ini menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan. Mereka meninggalkan Quran. Al-Imam Muhammad bin Munkadir, seorang tabi'in, mengatakan, yang enggak membaca Quran, maka dia sudah meninggalkan Quran. Nanti termasuk orang yang diadukan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah. Yang kedua, kata beliau, yang mengqara'al Quran, yang membaca Quran, walam yatadabbar ma'aniyah faqad hajarah. Yang baca Quran tapi nggak tadabbur, baca aja tapi nggak pernah mentelaah maknanya, sehingga dia baca Quran tapi nggak menjadikan pedoman hidupnya Quran. Intinya yang lain, dia pakai pikiran yang lain, nggak pakai Quran, termasuk meninggalkan Quran. Nah, ini sehingga dalam hal ini penting untuk kita menjadikan ahli Quran ini penting. Al-Quran ini bukan yang
banyak baca saja, bukan yang hafal saja, tidak. Tapi lebih dari itu, mereka memahami dan berusaha mengamalkan. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, kanal awwalun, orang-orang dulu, itu maksudnya para sahabat. Karena beliau itu muridnya para sahabat. Orang-orang dulu menjadikan Quran itu surat perintah dari Allah. Ditelaah malam harinya, diamalkan paginya. Surat perintah. Itu. Nah, itu diantara adab dohir dan adab batin. Adapun mengapa orang doa itu lihat ke atasnya? Karena kiblat doa itu langit. Kiblat doa langit. Kiblat sholat Ka'bah. Kiblat sholat Ka'bah. Kiblat doa langit. Kenapa kok kiblat doa langit, Ustaz? Bukan menunjukkan Allah di atas, tidak. Tapi Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan hanya di langitlah rezeki kalian. Dan apa yang Allah jadi untuk kalian itu di langit semua. Karena itulah kita minta. Bukan berarti Allah di atas, tidak. Karena rezeki dan janji-janji Allah yang baik-baik itu di langit semua. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun dalam Al-Quran. Sehingga karena ini kata ulama, kiblat doa itu langit. Ya. Nah, kalau kiblat sholat Ka'bah, ya, kiblat sholat Ka'bah. Nah, kemudian katakan dan pada malamnya, ya, karena di dalam hari Jumat dan pada malamnya itu ada satu saat yang mustajab. Karena pada di dalam hari Jumat dan malamnya ada satu saat ini nggak harus 1 jam, biasa kecil, bisa 10 menit, bisa 20 menit, artinya itu sangat sedikit, yang mustajab, yang tiada tertentu, ya. Mudah-mudahan kebetulan, ya. Doamu itu pada saat yang mustajab itu, yang tiada tertentu, artinya tidak ada ketentuan dari Nabi waktu kapan, nggak ada. Nabi hanya bersabda, fihi sa'atun, di dalam hari Jumat terdapat satu saat, satu waktu yang kecil, yang sedikit, yang sebentar. La yas'alullaha al-'abdul mu'min fiha illastujibalah. Tidak meminta pada Allah seorang hamba yang muslim di waktu itu kecuali pasti Allah ijabahi. Ini berarti ijabahnya melebihi kadar sepertiga malam terakhir. Karena mulai malam Jumat sampai Jumat sore itu waktunya sama seperti sepertiga malam terakhir. Tapi sesaat yang kecil tadi itu melebihi daripada saat yang tinggi sepertiga malam terakhir, di atasnya, Mas. Ya. Nah, sehingga usahakan jangan sia-siakan. Nah, kata beliau, didoakan mudah-mudahan kebetulan doamu itu pada saat yang mustajab itu. Artinya apa? Kita jangan menentukan satu. Oh, ini cuman duduk antara 2 khutbah. Di situ nggak doa lagi, ya. Bisa jadi antara Jumatan sampai Asar. Bisa jadi Asar sampai Maghrib. Waktu itu harus ada isi. Ya, jadi doa itu seterusnya. Karena itulah mengapa para salafus saleh meliburkan urusan duniawi di hari Jumat. Kenapa? Karena ini waktu berdoa, waktu doa di situ. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, wala tahdur fil jami' majalisal khalqi
Jangan kamu menghadiri ketika di masjid jami itu, di masjid yang ada Jumatan tadi, majelis al-khalqi, perkumpulan orang-orang. Ada kumpul 3 orang, 4 orang, ada yang bahas politik, ada yang bahas ini, jangan ikut. Ya. Wala majalisal qisas. Dan jangan juga perkumpulan cerita-cerita kisos, kisah-kisah, bekesah macam-macam, cerita ini macam-macam. Ya, kadang-kadang walaupun sambil tasbih, karena memang adab di masjid itu kalau nggak kuat keluar. So, saya kebelet ngomong, nggak kuat keluar dulu. Keluar, habisin sampai selesai, alhamdulillah puas, masuk lagi. Dikir. Jangan Anda mau di masjid tasbihan sambil HP-an. Allah, ingat kata Nabi, al-kalam fil masjid yakulul hasanat. Ngomong di masjid memakan kebaikan. Pahala yang sudah Anda kumpulkan karena ikhlas sesuai fikih sudah jadi pahala nih, habis gara-gara ngomong di masjid. Ngomong apa ini? Urusan duniawi. Urusan duniawi, politik itu gak usah. Ya, kalau kebelet ngomong di luar, selesaikan sampai Anda puas, capek, nah baru silakan masuk lagi. Ya, kadang-kadang orang merasa bangga itikaf, masya Allah saya mulai subuh sampai Jumatan gak keluar masjid, tapi ngobrolnya innalillah. Ya, sampai hatam satu sinetron. HP-an lihat sinetron, hatam itu itikaf tapi ya sinetron, ngapain? Mending pulang, sampai pulang aja. Ya. Karena di masjid sesuatu yang mubah jadi makruh, yang makruh jadi haram, yang makruh bisa jadi haram. Ya, bahkan orang sampai ngaji Quran ya di masjid, samping orang tidur berdosa, ganggu. Dosa, dia tidur, kan belum waktu sholat. Kalau waktu sholat silahkan. Ini baca Quran, apalagi sampai ngobrol, sampai orang terganggu. Ini ngapa ngobrol ini? Bisa dosa. Nah, ini loh. Makanya di masjid ini ada adab yang nggak sama dengan di rumah. Kata-kata guru kita mengatakan, kalau ada orang biasa rame di masjid, pastikan di rumah lebih rame lagi itu. Kalau orang bisa rame di masjid, pastikan di rumah lebih rame lagi itu. Karena di model kayak gini dia nggak bisa khusyuk kayak apa ya di tempat yang biasa. Yang dimana di masjid ini Baitullah, ya. Namanya Baitullah itu berarti Anda harus menghargai. Ya, kita aja teriak-teriak di rumah, di depan rumah wali kota teriak-teriak. Gak berani lah rumah wali kota, ini rumah Allah, mau teriak-teriak sampai hati. Hati-hati. Nah yang seperti ini ada Pak. Ada yang mengatakan secara fikih kan gak apa-apa, urusan fikih. Kalau sudah urusan kayak gini jangan bahas fikih. Kenapa? Karena fikih gak bahas adat. Fikih itu sampean sholat pakai kolor 3/4. Kolor 3, nggak pakai baju, sampai yang penting lutut ketutup sholat. Allahu Akbar. Fikih bilang sah. Tapi kalau saya suruh jadi makmum nggak mau saya. Mending sendirian daripada imam kayak gini. Ini stres ini balik. Tapi fikih bilang sah. Karena fikih nggak bahas adat. Fikih yang dibahas yang penting rukun lengkap, syarat lengkap, sah. Dosa ya dosa kayak gini. Dosa. Fikih angkat tangan urusan itu. Yang penting kan sah. Saatnya apa sah itu apa? Nggak wajib dikodok. Orang sholat pakai kopiah hasil gosok, sarung hasil nyuri. Fikih bilang sah. Tapi pahala nggak ada. Malah dapat dosa. Ini loh. Jadi kalau nggak semua pembahasan yang di masyarakat itu dilihat dengan kacamata fikih, tidak. Tapi pandanglah dengan kacamata fikih dan akhlak.
Karena sekarang ini orang terlalu pinter sampai adabnya nggak ada. Terlalu pinter sampai adabnya nggak ada. Adab ini penting. Dan adab ini fikih nggak membahasnya. Fikih nggak bahas. Bukan salah fikih. Memang fikih ini yang penting sah. Tapi kalau adab tasawuf, Pak. Tasawuf bahasa adab. Kayak gini ini ada fikih. Dan nggak semua orang ahli fikih membahas adab. Kalau dibilang apa hukumnya? Gini. Ya kalau hukum kita secara fikih seperti ini. Kalau adab ya nggak boleh. Kalau adab ya nggak boleh. Seperti ini penting. Ya. Nah, sehingga dalam hal tersebut kata beliau Imam Ghazali termasuk ujubatuz zaman, keajaiban di masanya. Ya. Bahkan disebutkan kata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, kakek buyut semua habaib yang bermacam Al-Idrus. Beliau mengatakan ciri-ciri ulama akhirat senang kitabnya Imam Ghazali. Senang Imam Ghazali dan senang kitab-kitabnya. Ciri-ciri ulama duniawi gak senang kitab Imam Ghazali. Kenapa? Karena kitab beliau membuka aib semua. Aibnya orang yang ahli ibadah dibuka. Yang aibnya ulama dibuka semua. Jadi kalau orang gak kuat baca itu gak senang di ulama dunia. Dibuka semua. Sehingga ada dalam bab ihya itu namanya al-ghurur. Orang-orang yang tertipu. Ya, sempat kita bahas di majelis Blengkong waktu itu. Nah, sehingga orang kalau nggak kuat baca Imam Ghazali, dia akan mengatakan sesat. Karena dia nggak kuat. Sesat ini, nggak tahu nafsunya. Ya, kita waktu umroh itu, saya tanya di sini itu kitab di mana sana? Saya tanya kita Ghazali, haram katanya. Haram, bisa dipenggal kita jualan kitab ini. Dipenggal jualan kitab ihya, dipenggal. Masya Allah. Kenapa? Dia akan menyebarkan paham yang sesat. Padahal ini rahasia ilmu di situ. Nah, ini beliau mengatakan, kalau engkau hadir di Masjid Jami untuk Jumatan, jangan hadiri kumpulan-kumpulan orang-orang, ngobrol-ngobrol atau kisah-kisah, jangan. Bal majlisal ilmin nafi, tapi hadiri majelis ilmu yang manfaat. Ya, di sebagian tempat saya pernah tahu itu ada seorang kiai itu mengadakan pengajian, ya itu jam 10 hari Jumat pengajiannya di Masjid Jami. Ya, pengajiannya nggak lama, paling setengah jam. Nah, orang-orang kalau sudah hadir malas mau pulang, nanggung. Sehingga mereka gara-gara hadir majelis bisa hadir awal sholat Jumat. Coba gak ada majelis setengah 12 berangkat. Itu pun sudah Masya Allah 12 ini. Wah ini Masya Allah ya 12 masih bersih-bersih itu masjid. Nah ini pengajiannya jam 10 sampai setengah 11 atau mungkin jam 11. Mau pulang ke rumah nanggung. Ya sudah sekalian tunggu Jumatan. Ini diantara siasat untuk membiasakan orang itu hadir awal sholat Jumat. Disebutkan oleh para ulama, pertama kali bid'ah yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Pertama kali bid'ah setelah wafatnya Nabi apa itu? Terlambatnya orang-orang hadir Jumat. Yang terlambat ini maksudnya dilakukan di waktu subuh lagi gitu. Itu terlambat itu. Kalau kita ya Allah, bukan terlambat lagi, sudah mau qomat baru hadir. Qomat baru hadir ya Allah. Ya, seperti ini kemunduran. Jadi menghadiri ilmu yang manfaat, majelis ilmu. Apa itu ilmu yang manfaat? Wa huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala, yaitu majelis, yaitu ilmu yang menambah rasa takutmu pada Allah. Ilmu yang bikin engkau tambah takut.
Kadang-kadang ada majelis dibilang majelis ilmu, tapi yang hadir malah tambah berani. Tidak apa-apa itu, cuman makruh. Ini haram katanya, masih hilaf haramnya. Tidak apa-apa. Ya jadi repot ini, seperti ini repot. Ya, kadang-kadang dia berani berkata demikian agar jamaahnya senang. Itu masya Allah itu yang haram jadi makruh di situ. Wah, viral langsung banyak hadir. Iya. Oh, pengen saya makruh jadi haram. Apa haram jadi makruh? Yang makruh jadi mubah. Ini hati-hati yang seperti ini berarti nggak menambah rasa takut, malah tambah berani. Nah, ilmu yang manfaat yaitu ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah dan mengurangi wayakusu, mengurangi min raubatika fid dunya, mengurangi kecintaanmu akan dunia. Ya. Ngumpulkan dunia itu silahkan, ya. Tapi harus tahu untuk apa. Pertanyaannya untuk apa? Kalau Anda nggak tahu untuk apa, jangan. Anda harus ngerti. Karena itulah jangan mengkritik ulama yang sugih-sugih. Wah ini ulama sugih benar. Karena mereka sudah ngerti manfaat, silahkan. Cinta dunia nggak boleh. Cinta manfaat dunia nggak apa-apa. Saya senang uang itu apa? Untuk bagi-bagi, untuk bangun masjid, untuk ini tidak apa-apa. Karena dengan itu saya bisa beramal. Karena itulah disebutkan ibadahnya orang kaya bukan sholat malam, tapi sodako. Ibadahnya orang alim itu banyak aja. Karena ibadahnya dia dikasih modal di situ. Ya. Ibadahnya orang yang pejabat seumpama berbuat adil di jabatannya, kesempatan dia untuk menggunakan jabatannya ini di dalam menegakkan syariat Islam. Itu kita harus tahu modal tiap orang beda-beda. Kalau modalnya orang fakir apa Ustaz? Sabar akan kefakiran. Apa arti sabar? Enggak ngeluh ke orang, enggak melirik punya orang. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang yang fakir, atullaha ridho bikulubikum, berikanlah kepada Allah ridho dari hati kalian. Berikan kepada Allah ridho akan ketentuannya dari hati kalian. Tatwaru bisawabi faqrikum, niscaya kalian akan mendapat pahala akan kefakiran kalian. Wa illa fala, kalau tidak gak dapat pahala. Fakir gerutu terus, istilahnya itu ngedumel terus. Walaupun hatinya senyum, hatinya ngedumel aja, gak dapat pahala, Pak. Sudah fakir dunia, fakir akhirat, repot lagi. Manfaatkan. Disebutkan bahwasanya tasbihnya orang fakir itu mengalahkan sodakonya orang kaya. Itulah ketika orang-orang fakir itu mengadu kepada Nabi, mengadu bahwasanya orang-orang muhajirin yang kaya-kaya itu lebih mengungguli mereka dalam ibadah. Mereka sholat, ya juga sholat juga. Mereka puasa, ya ikut puasa juga. Tapi mereka bisa sodako, kami gak bisa. Kata Nabi, bukankah disediakan untuk kalian itu setiap tasbih sodako? Untuk kalian di sini apa kata ulama? Ada khosdil fuqara. Orang kaya bukan tasbih, sodakonya duit, bukan tasbih. Bukan gini, tapi gini narinya. Nari tasbihnya bukan ke dalam, tapi keluar. Hak-hak ada. Sehingga kalau kita perhatikan, Alhamdulillah menyebutkan para salaf itu, disebutkan kata beliau, muqaddarul aslaf min qabli haula, sebelum mereka para guru-guru kami itu sudah berlalu para salaf, ya, yang mana mereka ini apa? Himmatuhum lail makarimul, semangat mereka ini mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah.
faqiruhum hurrun. Yang fakirnya merdeka. Artinya apa? Nggak mau diperbudak orang kaya. Artinya apa? Mepet sana ke sini tidak mau. Dia merdeka, dia nggak butuh. Fakirnya itu nggak butuh orang. Wadul mali munfiqun. Yang punya harta senang infak. Sampai-sampai istilahnya itu tidak ada orang fakir kecuali pasti ada yang jamin. Nggak perlu dia minta, ada yang jamin. Nah, ini masa salam yang sekarang sudah hampir hilang yang demikian. Ya, hampir hilang yang demikian. Nah, kemudian kita yang di sini, fagullu ilmin la yada'uka minad dunya ilal akhirah. Maka setiap ilmu yang tidak mengajak engkau dari duniawi kepada akhirat, walaupun gambarannya ilmu agama, tapi gak mengajak engkau dari cinta dunia kepada cinta akhirat, gak ngajak itu. Fal jahlu awad alaik, maka kebodohan lebih enak, lebih pantas. Gak ngerti kayak gini lebih pantas daripada belajar malah tambah rakus. Gak ngerti urusan ilmu itu lebih utama daripada Anda ngerti. Ya, yang jelas ini kata ulama, ilmu-ilmu yang malah bikin kita rakus dunia. Ya, maksud berarti ilmu umum, gak demikian. Ilmu umum, ilmu agama itu sama-sama ada manfaat. Kalau Anda memanfaatkannya untuk akhirat, maka dia jadi ilmu akhirat. Cuman yang Allah wajibkan kita untuk menuntutnya itu ilmu yang bisa bikin kita sah ibadah, bersih hati, dan kuat iman. Sah ibadah fikih, bersih hati tasawuf, kuat iman tauhid. Ini namanya ilmu yang wajib, yang disebutkan oleh Nabi SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ilmunya itu silahkan Anda belajar macam-macam, tapi 3 ini matangkan dulu. Banyak orang gak peduli dengan 3 ini, dia belajar macam-macam. Kalau dalam hukum fikih, yang sibuk dengan sesuatu yang mubah, meninggalkan yang wajib, haram dia belajar yang mubah itu. Ketika yang wajib dia tinggalkan. Cuma kalau ini kita terangkan di masyarakat, yang muslim kita banyak akhirnya. Waduh, Mahdi mengharamkan sekolah. Bukan gitu. Kita nggak mengharamkan sekolah. Pelajari yang wajib. Kalau sudah selesai silahkan mau belajar apapun. Tapi ketika Anda meninggalkan acuh tak acuh dengan yang wajib, Anda sibuk dengan yang mubah, di sini ada dosa. Dosanya bukan karena dia belajar yang mubah, dosanya dia meninggalkan yang wajib. Ini aja dosanya. Ya, dan ini saya contohkan bukan cuma di ilmu, semua perkara. Contoh bermain, main bola, tapi dia akan sholat, main bolanya haram. Saya nggak bilang main bola haram, enggak. Karena meninggalkan sholat itulah dia jadi haram. Karena dia sibuk dengan yang mubah, yang wajib dia tinggalkan. Ini contoh saja ya. Kayaknya orang-orang cerdas itu ada 2, ada cerdas duniawi dan cerdas ukhrawi. Kalau orang cerdas duniawi itu biasanya orang ahli batu. Saya punya kakak itu belajar untuk bedakan mana intan, mana diamond. Itu sampai belajar kursus di Jakarta. Jadi orang biasanya tuh jual itu langsung sebanyak ini. Tuh dipandang tuh dia. Oh, intannya sekian, ngerti tanpa lihat. Beli sudah. Itu perlu belajar. Ada orang mikir gitu sudah tahu berapa kerat. Oh, sekian kerat. Tanpa ditimbang enggak. Dilihat tuh gini sudah ngerti dia. Itu orang ahli. Dan dibanding gitu, oh ini sekian sekian on. Ini cerdas duniawi. Bertanya urusan sholat, lu nggak katakan itu. Nah,
Silahkan Anda cerdas duniawi, tapi jangan lupa Anda harus cerdas ukhrawi. Dan itulah Allah sering menutup daripada ayatnya, afala ta'qilun, kalian nggak berakal, afala ta'lamun, kalian nggak tahu. Untuk menyadarkan kita, akal Anda dipakai untuk apa? Sayang, cerdas tapi gak dipakai untuk akhirat, sayang. Kenapa? Karena Anda akan hidup yang lama di akhirat. Di sini paling 60 tahun, 70 tahun. Belum setruknya, belum kencing manisnya, belum bangkrutnya, belum itu. Tapi yang pasti Anda akan selamanya di akhirat. Maka gunakan kecerdasan itu untuk akhirat. Ya. Kemudian fasta'id billah min ilmin la yanfa, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang gak bermanfaat. Artinya apa? Ilmu yang tidak menambah Anda takut pada Allah, ya, dan tidak menjadikan Anda tambah menjauhi dunia. Dan itu kebanyakan seperti itu. Ya, insya Allah kita lanjutkan kajian ini yang akan datang. Bagi yang mau bertanya silahkan tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Ajis yang muslim yang muslim. Ini juga dia. Baru maghrib kemungkinan halil. Pertama, bagaimana hukumnya di setiap sholat kita tidak membaca iftitah tapi diganti dengan ta'awudz. Iya. Kedua, untuk menghindari sanksi terhadapnya pahala karena seringnya berbicara tentang dunia di masjid, itu di wilayah mana saja yang bisa disebut sebagai masjid? Iya. Karena ada terasnya, ada sayap kiri kanan, maka mungkin hampir termasuk dibilang masjid. Kemudian yang terakhir, bagaimana ketika seseorang sampai dengan wafatnya tidak pernah belajar tentang 3 ilmu wajib tersebut. Iya. Nah, yang pertama, sunnah itu banyak ya. Jadi ketika Anda meninggalkan salah satu sunnah, maka kadar pahala yang sempurna berkurang. Dan iftitah termasuk sunnah di dalam sholat. Kalau kita mau bahas sunnah dalam sholat itu ada 500-an sunnah. Kalau mau sempurna, ya 500 itu Anda pahami dan Anda amalkan. 500 ya, sunnah di dalam sholat. Nah, ketika meninggalkan iftitah hanya membaca ta'awudz, maka di sini Anda meninggalkan satu sunnah. Apakah nyampe makruh? Ada yang mengatakan ta'awudz itu sunnah yang muakkad, artinya ditinggalkan itu makruh. Karena itulah dalam bacaan iftitah itu ada 3 bentuk ya, ada 3 level. Paling rendah, paling minim, kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Kalau Anda memang nggak sempat baca banyak, itu aja. Tapi tadi ada kalanya iftitah tidak disunnahkan, bahkan makruh dibaca. Kapan? Ketika imam sudah membaca Fatihah jahron. Kalau sudah imam sudah Fatihah jahron, makmum nggak sunnah baca iftitah, tapi cukup mendengar Fatihah imam. Termasuk yang nggak sunnah ketika makmum baru takbir dan nggak tahu ini imam sudah mau ruku apa belum. Di situ nggak disunnahkan iftitah,
langsung dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tawud pun nggak sunnah. Jadi harus tahu kapan disunahkan, kapan tidak. Untuk imam tetap disunahkan secara mutlak karena dia yang ngatur sholat. Kalau makmum ngikut, karena itulah makmum harus tahu kapan waktu sunnah, kapan tidak. Terus yang kedua, apa namanya? Apa tadi itu? Oh iya. Jadi tempat yang di situ sah i'tikaf dan haram orang junub atau haid di situ, maka disitulah yang hukum masjid berlaku. Sehingga dalam hal ini tergantung yang mewakafkan. Kalau dia wakaf, saya jadikan seluruh tanah ini masjid, wah repot Pak. Kenapa? Karena dia harus beli tanah kiri kanan untuk parkiran, untuk kamar kecil, rumah kau, kan nggak mungkin dia junub dalam masjid, ya kan? Nah, hingga harus tahu cara wakaf itu harus belajar dulu. Kalau mending gini, saya jadikan ya, saya wakafkan tanah ini untuk dibangun masjid. Nah ini enak, artinya untuk yang lain-lain bisa sekitar, tergantung nanti dikasih baris saja berapa kali berapa sampai mau. Yang penting di tanah ini masjidnya, sisanya untuk perlengkapan. Yang perlengkapan nggak ada hukum masjid. Seperti apa? Tempat kamar mandi, terus apa tempat parkir, tempat sandal, itu nggak masuk hukum masjid. Ya, sehingga dalam ini i'tikaf situ nggak sah, junub nggak apa-apa. Atau mungkin biasanya itu disediakan tempat samping masjid untuk istirahat. Ya, istirahat. Nah, ini untuk yang haid silahkan situ, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya nggak demikian, di dalam masjid itu sah. Ya. Atau lebih gampangnya bangun dulu. Sumpama ini 3 tingkat ini masjid semua apa enggak? Udah Ustaz, karena yang atas ini untuk mungkin rumah atau ruang pertemuan atau mungkin mau disewakan apa, ya sudah, berarti wakafnya wakaf tempat, sudah jadi masjid, jadi bangunan, baru wakafkan. Ini tingkat yang kedua, 1 dan 2 masjid, wakaf masjid. Yang ketiga enggak. Nah, kenapa? Karena dia wakafnya sudah jadi bangunan. Beda kalau bentuk tanah. Kalau sudah bentuk tanah, ya sampai langit ketujuh masjid semua. Sampai bawah tanah juga masjid. Ya, yang seperti ini apa harus kita pahami. Sehingga hukum bicara, hukum ini itu hanya yang berlaku masjid saja. Apa? Musola tidak sama dengan masjid dalam hal i'tikaf. Tahiyatul masjid ada. Junub nggak apa-apa. Tapi urusan adab, menjaga, nggak boleh ngomong sama, karena dia tempat ibadah. Kalau ada urusan adab ya, bahkan disebutkan oleh sebagian besar ulama ya, merokok di masjid haram. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda gini, man akala sauman au basola fala yakrubanna musallana. Yang makan bawang mentah, merah atau bawang putih, jangan dekat-dekat musola kami. Di sini apa ilatnya? Penyebab Nabi melarang orang yang makan bawang itu mendekat, kenapa? Aromanya. Kalau kita pakai kias, rokok aromanya lebih dari makan bawang. Sehingga dalam hal ini nggak bisa. Ya, karena masuk adab ini. Masuk adab. Ya.
Apalagi kadang-kadang baca kitab repot ya. Walaupun ada yang mengatakan tidak apa-apa, ya nggak apa karena sering ngerokok, ya bisa juga. Ya, karena semua tadi perlu ada, bahkan disunahkan untuk mengharumkan masjid, bukhur, make dupa itu sunnah. Makanya di Jumat itu tidak apa-apa kotak amal dibelikan untuk bukhur. Bukhur ini ya jadi dupa ya, ditaruh di beberapa tempat di masjid agar harum, tidak apa-apa, bahkan bukan termasuk israf, bukan termasuk sia-sia. Kalau hitung-hitungan ya lebih sia-sia orang yang mungkin bikin menara yang nggak kepake menara ini untuk adzan ya cukup ada apa itu, ada toa nggak naik juga yang mau hadir ke situ. Ya, sehingga ini untuk apa? Faedahnya apa? Itu yang penting. Seorang yang nadir yang ngurusin masjid atau musola itu harus cerdas dalam menggunakan uang orang banyak, harus cerdas. Kalau dia menyia-nyiakan, ini nggak aman. Ya, sampai seperti itu. Bahkan dalam fikih, kalau untuk hiasan saja, hiasan bukan termasuk maslahat. Gunakan untuk yang maslahat. Apa masalah itu? Nah, yang urgent, yang sekiranya pahala itu ngalir kepada orang yang sudah berderma tadi. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, orang yang dia seumur hidup gak pernah belajar fikih, gak pernah belajar ini, apa hukumnya Ustaz? Dosa. Karena Nabi sudah bersabda, fardhun wajib. Kalau dia nggak belajar, tinggalkan yang wajib. Ini wajib. Sehingga dalam hal ini Nabi pernah bersabda, asyadun nasi nadamatan yaumul qiyamah. Orang yang paling besar penyesalannya nanti di hari kiamat, ya, man makkanahu Allah ala talabi ilmin falam yatlubhu. Orang yang Allah kasih kesempatan untuk nyari ilmu agama. Otak ada, kesehatan ada, waktu luang ada, majelis gak jauh-jauh. Seandainya majelis itu gak ada di Grogol, adanya cuman anggap di Berabai, wajib yang di sini keluar ke Berabai untuk hadir majelis ilmu, wajib. Kenapa? Dengan sabda Nabi, utlubil ilma walau bisin. Carilah ilmu agama walaupun itu ada di negeri Cina. Artinya apa? Sampai ke luar negeri ambil. Kalau nggak ada di Grogol, nggak ada di Kuaro, yang ada di mana? Di Brambai sana baru ada pengajian. Wajib kita ke sana. Kalau ilmu wajib. Masalahnya ini depan rumah, satu kampung, tinggal dekat. Ya Allah. Ini kasih kesempatan sama Allah ngaranya buat peluang. Tapi dia nggak menuntut, dia nggak mau tahu, nggak hadir. Ini paling nyesel. Disebutkan apa penyesalannya, digambarkan oleh Allah Ta'ala, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Di hari nanti itu orang zalim akan menggigit kedua tangannya. Nyesel itu gigit jari. Orang saya kan gigit jari kan. Ini bukan gigit jari lagi, tangannya masuk dua-duanya. Kita sering sebutkan sampai habis, sampai siku. Tangan dia ini sampai nangis toh ini ya. Karena tahu nggak bisa balik, nggak bisa ngulang lagi nih. Digigitin saat jarinya sampai habis, sampai siku. Nggak kerasa itu, padahal sakitnya naudzubillah. Baru utuh lagi, gigit lagi. Coba. Andai-andai terus, nggak bisa. Berandai itu sudah Allah ceritakan. Ini loh nantinya seru. Dan Allah nggak menggambarkan gigit jari, gigit tangan. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Di hari itu orang zalim akan menggigit kedua tangannya. Sampai siku habis bayar. Ya apa penyesalannya itu? Nah, sehingga dalam ini mumpung ya. Dan ingat, sering saya kasih tahu, jangan masuk surga sendiri. Anda punya orang yang dicintai, anak, istri, ajak semua.
Besok saya aja yang untuk surga, mereka biar neraka dulu ya bisa, Pak. Ya, berarti Anda egoisnya jadi orang egois. Ya, kecuali Anda bisa menyerap yang di sini, direkam, nanti pulang, ayo sini, ini mau saya sampaikan. Apa Pak? Lupa saya bawa hadir. Ya, sehingga masing-masing dari kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga dari neraka. Ini apa? Ada insyaallah jamaah kita ya, Muhammad Aziz, masya Allah orangnya polos ya, nggak ada dosa itu, orang nggak ada dosa.